Hi friends, good morning one and all. I am Rasni Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. Today I am starting the new point, that's a special senses part number 2. Part number 5. The in previous lecture shown that about the special sense organ like the tongue, eyes, nose and skin. In today's lecture, discussion with the ear in part number 2. These are the internal anatomy of ear. There are the consist in the three parts, that's the external ear, middle ear and internal ear. In previous lecture, shown that the introduction about the ear, then the external ear are also explained, then middle ear are also explained in previous lecture. In today's lecture, explain the internal ear. The internal ear it is also referred to as labyrinth. जे काय इंटरनल इयर आहे, आता आपण मागच्या लेक्चरला बघितले बघा, एक्सटर्नल इयर बघितला, त्यामध्ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनल असतो. त्यानंतर आपण मिडल इयर बघितला, त्यामध्ये तीन बोन्स आहेत, स्मॉल बोन्स प्रेझेंट आहेत, इयर ड्रम प्रेझेंट आहे, स्टॅपस इनकस मॅलियस प्रेझेंट आहे. पण आता आपल्याला बघायचं तो इंटरनल इयर. तर ह्या इंटरनल इयरला म्हटलं जातं लॅब्रिनिथ. आणि जो काय आउटर पार्ट आहे, द आउटर पार्ट ऑफ लॅब्रिनिथ इज अ बॉनी and is referred to as bony labyrinth. Here as the inner part is a membranous labyrinth. आणि जो काय इनर पार्ट इट्स अ मेम्ब्रेनस लॅब्रिनिथ. ही जी काय लॅब्रिनिथ आहे इज अ डिव्हायडेड इंटू थ्री पार्ट. आता इंटरनल इयर परत तीन याच्यामध्ये डिवायडेशन झालं आहे. तो म्हणजे कसा, एक म्हणजे सेमी सर्क्युलर कॅनल्स, हे जे दिसतात तुम्हाला, दिस इज दी सेमी सर्क्युलर कॅनल्स, दिस आर दी सेमी सर्क्युलर कॅनल्स. त्यानंतर व्हेस्टिब्युल्स आणि कॉक्लिया, दीज आर दी व्हेस्टिब्युल्स अँड दीज आर दी कॉक्लिये. अशा तीन याच्यामध्ये हा इंटरनल इयर डिव्हायडेड झालेला आहे. द रिसेप्टार्स फॉर इक्विलिब्रियम आर लोकेटेड इन द सेमी सर्क्युलर कॅनल. सेमी सर्क्युलर कॅनलच्या जवळ रिसेप्टार्स आहेत कोणते, इक्विलिब्रियमचे. अँड दी व्हेस्टिब्युल अँड द रिपोर्ट्स, आणि जे काय व्हेस्टिब्युल्स आहेत ते व्हेस्टिब्युल्स काय करतात, रिपोर्ट फॉर द हिअरिंग आर लोकेटेड इन द कॉक्लिया. कॉक्लियाला रिपोर्ट देतात हे व्हेस्टिब्युल्स. द फ्लूइड इन बॉनी लॅब्रिनिथ, जे काय फ्लूइड आहे त्यामध्ये प्रेझेंट, आपल्या जे काय इंटरनल इयरमध्ये फ्लूइड असतं, तर त्या फ्लूइडला म्हटलं जातं इज कॉल्ड ॲज अ पेरिलिम्फ. अँड द फ्लूइड इन मेम्ब्रानस लॅब्रिनिथ इज कॉल्ड ॲज एंडोलिम्फ. The central portion of bony labyrinth is the vestibule, is a oval in shape. The vestibule is connected with three semicircular canals in the posterior side, whereas anteriorly it is connected with cochlea. And that vestibule contains two sacs. These are utricle and saccule. आणि ह्या व्हेस्टिब्युल्समध्ये काय आहेत, परत दोन सॅक आहेत. कोणत्या आहेत त्या, उट्रिकल सॅक आणि सॅक्युल सॅक. The semicircular canal are arranged in three-dimensional wave. The semicircular canal arranged in a three-dimensional wave. Each semicircular canal is approximately at right angle to the other and two semicircular canals. And these semicircular canals are continuous with the utricle of the vestibule. One end of each semicircular canal has a swollen enlargement and which is referred to as ampulla. हे जी काय सेमीसर्क्युलर कॅनलचं एंड आहे तर त्याला जिथे स्वॉलन झालं आहे त्याला म्हटलं जातं एम्पुला. Anterior to vestibule is the cochlea, and as it is a snail-like spiral and it is referred to as cochlea. Snail-like जो स्पायरल आहे that is called as the cochlea. हा जो दिसतोय हा काय कॉक्लिया आहे. It consists of membranous tube coil within the bony labyrinth, and the receptor cells are located in the cochlea. The cochlea is also divided into cochlear duct and cochlear spiral also. One side of cochlear duct is made up of
basilar membrane and the organs of corti is attached to it. The sensitive receptor of ear are present in the organs of corti, and these cells are called as hair cells and which contain the mechanoreceptors. And the mechanoreceptor in hair cell are responsible for converting the pressure wave into receptor potential. आणि हेच मॅकॅनोरिसेप्टर काय करतात तर प्रेशर वेव्हचं कन्वर्जन हे रिसेप्टर पोटेन्शियलमध्ये करत असतात. ऑन बोथ साइड ऑफ कॉक्लिअर डक्ट आर प्रेझेंट द फ्लूइड फिल कंपार्टमेंट दॅट्स द स्काला व्हेस्टिब्युली लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द कॉक्लिअर डक्ट दॅट एंड्स ॲट द ओव्हल विंडो, त्याला म्हटलं जातं द स्काला व्हेस्टिब्युली. आणि द स्काला टिम्पॅनी कशाला म्हटलं जातं इट इज अ बिलो दी कॉक्लिअर डक्ट अँड एंड ॲट्स राऊंड विंडो. It is below the cochlear duct and ends at round window. These are the cochlear duct are present the fill compartments. Then this is the internal ear part. The internal ear containing the semicircular canal, cochlea, vestibular nerve, cochlear nerve, temporal bone, tympanic cavity, eardrum is having middle cavity or middle ear. These are the internal ears. Then मेन पॉईंट फिजिओलॉजी ऑफ हिअरिंग, नेमकी आपल्याला ऐकू जे येते ते नेमकी कसं येते तर ते आपल्याला बघायचं आहे. फिजिओलॉजी ऑफ हिअरिंग, जो काय पिना आहे म्हणजे एक्सटर्नल इयरचा जो काय पार्ट आहे आपला जो दिसतोय, द पिना ऑर ऑरिकल हेल्प्स इन लोकलायझिंग द साऊंड. साऊंड कलेक्ट करण्यासाठी हा पिना आहे. This pinna or auricle help in the localizing the sounds. It also amplifies and direct the sound to the external auditory canal. हा पिना काय करतोय, जो काय साऊंड आहे तो कलेक्ट करतो आणि तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनलकडे पाठवून देतो. त्या एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनलमध्ये काय आहे, द हिअर अँड इयर वॅक्स इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनल. त्या एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनलमध्ये काय हिअर आणि इयरवॅक्स प्रेझेंट आहेत. कशासाठी आहेत तर इनहिबिट दी डस्ट पार्टिकल अँड फॉरेन सबस्टन्सेस रिचिंग द इयरड्रम. जे काही डस्ट पार्टिकल असतील किंवा फॉरेन सबस्टन्सेस आहेत ते इयरड्रमकडे जाऊ नये ते इनहिबिट करण्यासाठी एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनलमध्ये काय आहेत हिअर आणि इयरवॅक्स आहेत. द इयरड्रम इज अ स्ट्रेच अक्रॉस द एंड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कॅनल. ॲज द साऊंड वेव ॲप्रोचेस द टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, ज्यावेळेस जे साऊंडचे इयर मॉलिक्युल्स आहेत ते इयर मॉलिक्युल्स ज्यावेळेस टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनवर जाऊन आदळतील, दे आर पुश अक्रॉस द मेम्ब्रेन अँड कॉजेस द मेम्ब्रेन टू व्हायब्रेट ॲट द सेम फ्रिक्वेन्सी ॲज दॅट ऑफ साऊंड वेव. जे काही इयर मॉलिक्युल्स आहेत ते इयर मॉलिक्युल्स त्या मेम्ब्रेनवर आदळतील, पुश अक्रॉस द मेम्ब्रेन अँड कॉजेस, त्यावेळेस ते इयर मॉलिक्युल त्या मेम्ब्रेनवर आदळतील त्यावेळेस काय होईल तो इयरड्रम व्हायब्रेट होईल. मेम्ब्रेन टू व्हायब्रेट ॲट द सेम फ्रिक्वेन्सी ॲज दॅट ऑफ साऊंड वेव. दॅट साऊंड अकॉर्डिंग टू द व्हॅल्यूम पुश बॅक द टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन अँड द मेम्ब्रेन देन रिबाउंड बॅक टू इट्स नॉर्मल पोझिशन. परत तो जो काय मेम्ब्रेन आहे तो नॉर्मल पोझिशनला येऊन थांबतो. द लो फ्रिक्वेन्सी साऊंड कॉजेस द मेम्ब्रेन टू व्हायब्रेट स्लोली. लो फ्रिक्वेन्सीचा जर साऊंड असेल तर तो मेम्ब्रेन व्हायब्रेट स्लोली होईल. अँड व्हिअर ॲज द हाय फ्रिक्वेन्सी साऊंड मेक दी मेम्ब्रेन व्हायब्रेट रॅपिडली. जर मोठ्या आवाजाचं असेल किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी साऊंड असेल तर त्यावेळेस ते मेम्ब्रेन व्हायब्रेट हे रॅपिडली होतील. द इयरड्रम इज अटॅच इंटरनली टू द मॅलियस. आणि हा इयरड्रम इंटरनली कशाला अटॅच आहे मॅलियसला आहे. अँड द इयरड्रम स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग द मॅलियस ऑल्सो व्हायब्रेट. जर इयरड्रम जर व्हायब्रेट झालं तर ॲटोमॅटिकली मॅलियस पण व्हायब्रेट होतो. अँड फ्रॉम द मॅलियस द व्हायब्रेशन आर कॅरीड टू द इनकस. आणि मॅलियस जर व्हायब्रेशन झालं तर इनकस पण व्हायब्रेट होतो. अँड इनकस विच इज अ फर्दर मेक दी स्टेप्स टू व्हायब्रेट. आणि एकमेकांना ते जॉईंट्स आहेत तिन्ही बोन्स स्टॅपस इनकस मॅलियस. मॅलियस स्टेप इनकस आणि स्टॅपस. ज्यावेळेस मॅलियस व्हायब्रेट होईल त्यावेळेस स्टॅपसही होईल, इनकसही व्हायले आणि त्यानंतर स्टॅपससुद्धा व्हायब्रेट होईल. अँड दिस ऑडिटरी ऑसिकल ॲक्ट ॲज अ पिस्टन. जसं मशीनचं पिस्टन असतं त्या पिस्टनसारखं यांचे जे ऑडिटरी ऑसिकल्स आहेत कन्व्हेज दी व्हायब्रेशन ऑफ द इयरड्रम टू द मेम्ब्रेन कव्हरिंग द ओव्हल विंडो. आणि हा सर्व डाटा ओव्हल विंडोकडे पाठवला जातो.
The oval window is a much smaller than the eardrum. इयरड्रमपेक्षाही ही ओव्हल विंडो स्मॉल आहे. त्यामुळं काय होते, देअरफोर द प्रेशर ऑफ व्हायब्रेशन इज इन्क्रीजेस अराउंड 15 to 20 टाइम्स. जो काय इयरड्रम आहे तो मोठा आहे आणि आता ह्या इयरड्रमकडे जो काय साऊंड आहे तो कुठे पाठवायचा आपल्याला, ओव्हल विंडो. आणि ओव्हल विंडो हा काय स्मॉल आहे. त्यामुळं काय होते, द प्रेशर ऑफ द व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस. म्हणजे जो काय प्रेशर ऑफ व्हायब्रेशन आहे तो 15 ते 20 टाईम अजून इन्क्रीज होतो. कुठे, ह्या ओव्हल विंडोजमध्ये. त्यानंतर द ओव्हल विंडो पास द ॲम्प्लिफाईड व्हायब्रेशन टू द पेरिलिम्फ ऑफ कॉक्लिया व्हिअर इट कॉजेस दी formation of fluid pressure wave. The oval window membrane is blown into the scale vestibule and back out, creating pressure waves. These pressure waves are carried from the scala vestibule to scala tympani and eventually to the round windows. आणि त्यानंतर हे ओव्हल विंडोकडून राऊंड विंडोकडे पाठवलं जातं. Pressure waves in scala vestibuli and scala tympani push the vestibular membrane back and forth, and that having said, the pressure waves in endolymph of cochlea and the pressure waves in endolymph of cochlea causes the basilar membrane to vibrate and the cell of spiral organ move against tectorial membrane, and that bending of microvilli generate the receptor potential, and this receptor potential generate the nerve impulses in cochlear nerve fiber. आणि ह्या कॉक्लिअर नर्व फायबर ब्रेनकडे अटॅच होऊन ब्रेनमध्ये जाऊन ती जी काय इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन सेंड करतात. दिस इज दी फिजिओलॉजी ऑफ हिअरिंग. अँड देन लास्ट पार्ट, द व्हेस्टिब्युलर सिस्टीम अँड इक्विलिब्रियम. जसं आपल्या इयरचं काम हिअरिंग आहे तसंच तर इक्विलिब्रियमचंही फंक्शन थोडंसं करत असतो. द ब्रेन कॉन्स्टंटली रिसिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी पोझिशन. ब्रेन काय करतोय, सर्व बॉडीच्या पोझिशन ज्या आहेत, ऑर्गन्स आहेत, त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेत असतो. द ब्रेन रिसिव्ह दी नर्व्हस इम्पल्सेस फ्रॉम मसल, joints, eyes, and mainly the semicircular canal of the inner ear. ही जी काय ब्रेन आहे तो ब्रेन काय करतो, रिसिव्ह दी नर्व्हस इम्पल्सेस फ्रॉम मसल्स, जॉईंट्स, आईज अँड मेनली द सेमीसर्क्युलर कॅनल ऑफ द इनर इयर. The information from the semicircular canal of the inner ear help in correlating the body's present position and the degree as well as direction of the motion. These informations helps cerebellum modify its control on movements. The semicircular canal are filled with fluid. जो काय semicircular canal आहे, it's filling with the fluid. The ampulla of this semicircular canal contain a tuft of a sensitive nerve cell placed in such a way that whenever the fluid in the canal moves even slightly in any direction, these nerve cells are stimulated. When we turn our head in any direction, the fluid in at least one semicircular canal of each vestibular apparatus is caused to move, and they stimulate the delicate nervous tissue which send impulses to the brain indicating what is taking place. And in some people this particular nervous tissue is oversensitive, and such people are sensible to motion sickness. आणि ही जी काही नर्व्ज आहे ती एकदम काही पेशंटमध्ये ओव्हर सेन्सिटिव्ह असतात आणि त्या पेशंटला मोशन सिकनेससुद्धा होतो. दिस इज द पार्ट ऑफ द व्हेस्टिब्युलर सिस्टीम अँड इक्विलिब्रियम. This is the part over the special sense chapter. It contains the 5 special sense organ. First, tongue, skin, eye, ear, and skin. This is 5 special sense organ are the discussed. Thank you so much.